أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خشوعهم من الله فأنهم ما يعنهم خشوعهم من الله فأنهم الله من حيث لم يصلوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين واعتبروا بأولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الحلال لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله ليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خول ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أفرغ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تعجل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ولئن أخرجوا لا تخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا من قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم حقا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kita lihat artinya ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasyr, pengusiran. Yahudi Bani Nadir dan diusir dari Madinah. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada ketetapan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah lah yang telah mengeluarkan kaum Yahudi Bani Nadir yang kafir dari kampung-kampung mereka di Madinah. Hai orang-orang mukmin, pertama kali kalian mengepung mereka, kalian menyangka bahwa kaum Yahudi tidak akan keluar dari kampung mereka. Mereka pun menyangka bahwa benteng-benteng mereka dapat melindungi mereka dari azab Allah. Allah kirimkan para malaikat untuk menyerbu mereka dari arah yang tidak mereka perkirakan sama sekali. Allah memasukkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Kemudian mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Wahai orang yang berpikir sehat, jadikanlah peristiwa itu sebagai pelajaran. Sekiranya orang-orang Yahudi Madinah tidak Allah tetapkan sebagai golongan yang terusir dari kampung halaman mereka, pasti Allah akan menampakkan azab yang hina kepada mereka di dunia. Sebab mereka telah mengkhianati perjanjian dan Rasul dan orang-orang mukmin. Kelak di akhirat juga akan mendapat siksa Allah. Begitulah ketetapan Allah bagi kaum Yahudi Bani Nadir, karena mereka telah mendurhakai kepada Allah dan Rasulnya. Sepanjang ia mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah maha keras azabnya di akhirat. Pohon kurma milik Yahudi Bani Nadir yang kalian tebang atau kalian biarkan tumbuh, maka semuanya itu dengan izin Allah. Di akhirat kelak Allah akan menjadikan hina orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa saja harta rampasan perang dan musuh yang Allah berikan kepada Rasulnya tanpa mengerahkan seekor kuda pun atau unta untuk berperang, maka perolehan harta rampasan itu karena kemenangan Allah yang Allah karuniakan pada Rasulnya atas musuh-musuhnya. Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Harta rampasan perang apapun dari kaum Yahudi Bani Nadir yang Allah berikan kepada Rasulnya, maka harta itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan sabil. Bagian diberikan kepada orang itu agar harta kekayaan kalian tidak hanya berada di kalangan orang kaya kalian. Wahai orang mukmin, apa saja yang Rasul perintahkan pada kalian laksanakanlah. Apa yang Rasul larang kalian untuk melakukannya, maka tinggalkanlah. Taatlah kepada Allah, sungguh Allah maha keras azabnya di akhirat. Harta rampasan perang yang juga menjadi hak kaum muhajirin yang miskin, mereka diusir dari negeri Mekah sehingga kehilangan harta mereka. Mereka hijrah untuk mencari karunia dari Allah dan keridhaannya.
mereka telah membela agama orang tua dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Kaum yang menjadi penduduk kota Madinah dan telah beriman sebelum kehadiran kaum muhajirin di Madinah. Mereka mencintai kaum muhajirin yang datang ke tempat mereka. Hati mereka tidak sedikit pun berharap untuk mendapat balasan dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Kaum Ansar telah menyampingkan kepentingan diri mereka sendiri, sekalipun mereka sangat membutuhkannya. Siapa saja yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat kikir, mereka adalah orang yang beruntung di akhirat. Kemudian generasi mukmin berikutnya berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara kami yang beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan ke dalam hati kami perasaan dengki kepada orang-orang yang telah diberi iman lebih dulu. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada makhluknya. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang munafik berkata kepada kaum Yahudi dan Nasrani, teman yang mereka yang kafir, jika kalian diusir dari Madinah, maka kami pun akan pergi bersama kalian. Kami telah akan membela kalian dan tidak akan menaati orang yang mengusir kalian untuk bersamanya. Jika kalian diperangi, kami akan membela kalian. Allah menjadi saksi orang munafik itu pendusta. Dia bakalan ceritanya ingin orang munafik itu ingin munafik mengingkari janjinya. Dia berjanji kepada kaum Yahudi Bani Nadir bahwa bakalan akan dibela cenah, tapi nggak tahu nih nanti akhirnya malah nggak dibela. Ketika kaum Nadir diusir karena melanggar perjanjian dengan Nabi dari Madinah, ternyata orang munafik itu tidak keluar bersama mereka. Sekiranya kaum Yahudi dan Nadir itu diperangi, maka orang munafik tidak akan membantunya. Jadi hanya bohong saja orang munafik. Jika orang munafik membantu kaum Yahudi Nadir, saya mereka akan lari terbirit-birit. Meskipun nggak bantu bakalan lari terbirit-birit orang munafik. Aduh, bentar kameranya. Kemudian orang munafik itu tidak akan mendapat seorang pun yang menolong mereka untuk menghadapi pasukan mukmin. Wahai orang mukmin, jangan kalian lebih ditakuti oleh orang-orang munafik daripada Allah. Orang munafik bakalan menakuti kaum mukmin daripada Allah. Demikian orang munafik itulah orang-orang yang tidak memahami beratnya azab Allah di akhirat. Orang-orang kafir Madinah tidaklah mau memerangi kalian di semua kota. Mereka hanya mau memerangi kalian di kampung-kampung yang berbenteng dan dari belakang pagar tembok. Permusuhan semua orang kafir sangat hebat. Muhammad, kamu menyangka orang-orang kafir satu, padahal hati mereka berselisih. Permusuhan antara itu karena mereka tidak mau memahami akibat buruk dari perselisihan mereka. Si orang kafir kelihatan bersatu padahal dia itu bercerai-berai sebenarnya. Dan mereka itu hati mereka berselisih. Itu berdasarkan Quran di sini ya. Berdasarkan surat Al-Hasyr ya. Kaum Yahudi, Bani Nadir dan orang-orang kafir sebelumnya sama-sama merasakan kerugian akibat pengkhianatan mereka kepada Rasul. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih di akhirat. Kita lihat di 16 nya. Kaum munafik Madinah yang telah mendorong kaum Yahudi Bani Nadir menentang Rasul, sama ketika setan berkata kepada manusia, kafirlah ke kamu. Tapi setelah senantiasa menjadi kafir, manusia menjadi kafir, setan itu berkata, aku tidak bertanggung jawab atas kekafiranmu, aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Jadi seperti setan ya, yang Yahudi itu. Akibat perbuatan setan dan manusia mengikutinya, keduanya masuk ke dalam neraka, maka kekal di dalamnya. Begitulah balasan bagi orang yang telah ingkar kepada Allah. Peringatan dan ancaman. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah, hendaklah setiap orang menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Taatlah kepada Allah. Allah lah yang mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang merupakan kewajiban mereka kepada Allah, sebab pada hari kiamat kelak
Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Orang yang melupakan kewajiban mereka kepada Allah adalah orang-orang yang menyimpang dari agama Allah. Penghuni neraka tidaklah sama dengan penghuni surga. Penghuni surga itu mendapat kemenangan yang kekal. Sekiranya Al-Quran itu kami bebankan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu merunduk dan takut kepada Allah. Itulah gambar yang kami berikan kepada manusia agar manusia baru berpikir. Tak begitu maksudnya. Jadi Al-Quran ini tuh sangat berat sebenarnya, ya. Akan dibebankan kepada gunung saja, bisa jadi gunung itu malah takut kepada Allah. Begitu gambarnya, supaya mikir orang teh cenah. Allah tiada Tuhan selain Dia. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib yang nyata, dan Allah yang mengetahui yang maha belas kasih dan penyayang kepada semua makhluk. Allah tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah Raja yang maha suci, maha sejahtera, membedakan rasa aman, maha mengasihi, maha perkasa, maha pemaksa, maha sombong, dan maha suci Allah dari semua keyakinan syirik kaum mukmin. Satu lagi ya. Allah adalah Tuhan yang maha pencipta. Tuhan, kameranya gini ya. Tuhan maha pencipta, Tuhan yang pertama kali mencipta tanpa contoh sebelumnya. Tuhan yang membuat bentuk semua makhluk Tuhan, yang mempunyai nama-nama yang baik. Semua yang ada di langit dan di bumi itu untuk kepada Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, alhamdulillah banyak. Itu meren penayangan dari surat Al-Quran, surat Al-Hasyr ya. Untuk yang baru bergabung nanti ya, insyaallah bakalan ada lagi membaca Al-Quran, tadarus aja ya, untuk belajar, sama-sama belajar. Tapi punten ini tuh kameranya kayak gini. Ya, tuh guys, untuk saat ini segini dulu. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.